Hello everyone, welcome to the lecture of Tele. This is session number 28 and all of you know we have already started the fourth and the last unit of our subject. Again, in the previous session we have covered the first 2 points, interstate and intrastate supply of services. And you will find nothing new because already you have done this exercise in respect of goods in our previous unit number 3. However, since it is about services, so that is why we are doing this. Now we have with us 3 small questions to be addressed today. Export taxable in the first question. Export exempt in the second question. And advance receipts plus its cancellation in the third question. So that means what? Remaining all the points of our index are covered in these 3 questions. 2 companies are involved. Mono Private Limited is there in the first and second question. And in the third question, we will create second company, Twinkle Limited. And in today's session, we have to clear all the 3 questions. So let us start with the first question. Read the question. Mono Private Limited exports legal services worth rupees 1 lakh to Jacob of USA, which is subject to 18% GST. And for that we need to go to Tele and let us start our basic work. Mono Private Limited. Let us place it in some other state. દર વખતે આપણે ગુજરાત રાખીએ છીએ, આ વખતે આપણે આપણું હેડક્વાર્ટર કેરલા રાખીએ. આમ તો અત્યારે આપણે કેરલા તો જઈએ એમ છીએ નહીં, આમ વર્ચ્યુઅલી કેરલાનું નામ લઈ લઈએ. Then we go to the features. Accounting features માં જઈ અને first option જે છે એને yes કરવાનો છે, maintain accounts only, because we are not dealing in goods, we are service providers, right? So activate the first option, yes. That's the only change to be made in accounting features. Control A, it is saved. Then we go to statutory and taxation section. GST activate કરી લઈએ. હવે બધાને GST નંબર એન્ટર કરતા આવડી ગયો હોવો જોઈએ. આ બધું એડવાન્સ રિસીટ્સ, રિવર્સ ચાર્જ ને બધું ના પાડી દો. GST ક્લાસિફિકેશન yes રાખો. કંટ્રોલ A આપી અને સેવ કરી લઉં છું. ઇન્વેન્ટરીના ઓપ્શન્સ હવે વિઝિબલ નહીં હોય. તમને ખબર જ છે આપણે સર્વિસના અકાઉન્ટ્સ પણ બનાવવાના હોય છે. That we do by creating ledger accounts. એક તો આપણે જેકબનું અકાઉન્ટ બનાવીએ, who is our customer in USA. Customers account fall in the category of sundry debtors. અહીંયા country name change કરશું, USA કરી નાખશું, United States of America.
You know that when it comes to import or export, whatever, we have to create IGST account because imports and exports are subject to IGST, and only one account will do. This time we don't need SGST and CGST, so we can skip in this particular exercise. Under duties and taxes, અત્યારે આપણે CGST અને SGST ના અકાઉન્ટ ન બનાવીએ તો ચાલશે, કારણ કે એક્સપોર્ટનું જ છે એટલે IGST લાગુ પાડીશું. અને હવે આપણે બનાવી નાખીએ legal services નું account. We are exporting legal services, so legal services will fall under indirect income group. Am I right? Indirect income. GST ની details અહીંથી જ ભરવાની છે, એટલે GST details માં yes આપી, HSN code, nature of transaction, exports taxable, no reverse charge, અને GST rate પણ અહીંથી આપી દઈએ. GST rate છે એ 18% છે. સર્વિસીસ, આ રીતે આપણું સર્વિસ અકાઉન્ટ ઓપન થઈ ગયું. And now it's time for the voucher entry. We are selling legal services. Export કરીએ છીએ એટલે આપણે સેલ કરીએ છીએ, right? Select sales or press F8 to Jacob. Legal services amount 1 lakh. અહીંયા classification માં export taxable. We will charge IGST and it is automatically calculated. It will be shown over here also in tax analysis as per the details provided by us to Tally. It will automatically calculate. That's it. Shipping bill number, for example 101, 1st April 19 is the voucher date. Port code 6 digits નો હોય છે. It is done. હવે બે જગ્યાએ જોઈ લઈએ. એક તો GST returns માં, કારણ કે આ sales છે એટલે GSTR 1 માં જઈએ. અહીંયા આગળ તમને બતાવે છે, જો export invoice એની સામે 1 lakh અને એની tax ની amount 18,000 is shown. And now you go to balance sheet. Here it is. અહીંયા તમારે 18,000 નો tax duties and taxes માં liabilities side show કરે છે. That means you have to pay the tax of 18,000. Go to voucher entry, payment, એમાં statutory payment, GST 1st April to 1st May monthly, you know that, by IGST account 18,000 to cash or bank. Mode of payment, cash, check, whatever, or e-payment, etc. You can select any one.
and it is paid. Already you know all these things, you have done it a lot of times. Go to balance sheet and check it. Right over here, 18,000 have disappeared since we paid. So now duties and taxes are nil. I'm going back to GSTR2, sorry, GSTR1. અહીંયા પણ તમને ટેક્સની અમાઉન્ટ 18,000 શો કરતા જોવા જોઈએ. એ તો પહેલાય કરતા જ હતા. And it is the sales made to Jacob under the heading exports invoice. Now let us take another example that is applicable to the same company. Monu Private Limited exports advertisement services to Davy, UK, worth rupees 50,000, and it is exempt. Either exports can be exempt or it can be under LUT bonds, right? Letter of undertaking. આપણે જોયું હતું goods વખતે કે એક્સપોર્ટ્સ જ્યારે LUT બોન્ડ સાથે કરવામાં આવે ત્યારે પણ ટેક્સ લાગે નહીં અને એક્ઝેમ્પ્ટ કરતા હોય ત્યારે પણ ટેક્સ લાગે નહીં. તો બે અકાઉન્ટ આપણે બનાવીએ, એક ડેવીનું અને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સર્વિસીસ in the same company. Go to accounts info. Davy. Debtors belonging to United Kingdom. Country name. And advertisement service account. Indirect income group માં આવશે because we are selling. GST details, yes આપો. Nature of transaction માં અહીંયા આગળ જો exports exempt આપેલું છે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. If the exports are made under LUT or bonds, then you may select the next option. In both the cases, exempt hoy or LUT bonds hoy, there will be no IGST. But right now I'm selecting exports exempt. Since it is exempt, Tally will not ask you the rate of GST. Keep services in the types of supply. And now we will make the voucher entry. Go to voucher, sales voucher, number 2, party Davy. We're selling advertisement. Amount is 50,000, am I right? And since it is exempt, again classification details માં exempt લખજો. Exempt હોય એટલે એના ઉપર ટેક્સ આપણે ચાર્જ કરવાનો નથી. છતાંય માની લો ભૂલથી તમે IGST અકાઉન્ટ આપશો તો ટેલી જો અહીંયા આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરશે નહીં. So there is no chance of any mistake. Shipping bill number, for example, 102, 1st April 19, port code of 6 digit. Port code is compulsory. If you don't mention the port code, then the transaction will be shown in mismatch, and right over there you will have to rectify. Display statutory reports, GST, GSTR1, and now you see there are 2 vouchers under export invoices. See, Jacob માં આપણને taxની amount 18,000 show કરે છે, but the exports that we made to Davy,
એમાં જુઓ ખાલી amount 50,000 display કરે છે, there is no tax because it is exempt. So quite simple as goods perhaps. No tax is payable on this. 18,000 Jacob ના ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર હતા, એ તો ઓલરેડી આપણે પે કરી દીધા છે, રાઈટ? અહીંયા તમને બધું ડિસ્પ્લે કરશે, શિપિંગ નંબર, શિપિંગ ડેટ, પોર્ટ કોડ. સપોઝ આ પોર્ટ કોડ મેન્શન નહીં કર્યો હોય તો આ વાઉચર જે છે અહીંયા ઇનકમ્પ્લીટ એમાં બતાવશે અને ત્યાંથી તમારે પોર્ટ કોડ એન્ટર કરી દેવાનો, ત્યાર પછી જ GSTR1 એને એક્સેપ્ટ કરશે. And now the third and the last example. Refer the third example. Twinkle Limited receives 2 lakh in advance for the supply of interior designing services, which is subject to 12% GST from Christian USA on 1st April 19, but he cancels the order on 1st of May 19. Order cancellation, pehla advance receipt, then liability to be booked, then cancellation of order, and then reversal of GST. Everything included in this. So આપણે already આગળ advance receipt અને cancellation વાળા steps જે goods ના chapter માં લખ્યા હતા, unit 3, same applies over here as well. But for that we need to create a wholly new company. I am creating new company. Where will we put this company now? Andhra Pradesh. Then features, accounting features. પહેલો ઓપ્શન મેન્ટેન અકાઉન્ટ્સ ઓનલી, એને આપણે યસ કરી દઈએ અને સેવ કરી લઈએ. Go to statutory taxation, enable GST, enter the GST code, whatever. Now see, it's an example of advance receipts. Obviously, advance receipts, enable tax liability on advance receipts. You have to activate this option. Put yes. Control A. GST is hereby activated. And now let us go to accounts info to create necessary ledger accounts. પહેલું જ account આપણે create કરી લઈએ, Christian account, who is our customer. Country United States, I suppose. Yes, it is USA. Go on watching. Interior designing. Service. Under indirect income group. GST details માં yes આપો. Taxable માં રાખીશું.
What is the rate of GST? It is 12%. And service. It's done. One more account, IGST account બનાવીએ. Save it. અને તમને ખબર જ છે કે જ્યારે આપણે GST રિવર્સ કરીએ with the help of journal voucher ત્યારે આપણે એક અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ ટેક્સ ઓન એડવાન્સ અકાઉન્ટ. એડવાન્સ રિસીટ્સના કેસમાં આપણે ટેક્સ ઓન એડવાન્સ અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ અને એ છે કરંટ અસેટ ગ્રુપ અને કંટ્રોલ A. ડન. હવે અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સમાં જાઉં છું. સિલેક્ટ ધ રિસીટ વાઉચર. alter n or nature of receipt. Advance receipt અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે. Who is paying us? Christian. Related to what? Interior designing service. The amount received in advance is 2 lakhs. Done with that? Advance number 1 by cash and accept the advance receipt on 1st April 2019. Let us refer GSTR 1. The table will be blank. In this table, nothing will be shown, but at the end, see right over here, 2 lakh rupees are displayed. એમાં સામે લખેલું છે amount unadjusted against supplies. આમાં એવું થઈ શકે adjustment in the same month, adjustment in the next month and cancellation. એ થઈ શકે. તમે ટ્રાય કરજો એડજસ્ટમેન્ટ ઇન ધ સેમ મંથ અને એડજસ્ટમેન્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ મંથ એ કરજો. અખતરો કરજો. આપણે કેન્સલેશન થાય છે એક્સરસાઇઝમાં. He cancels the order on 1st of May. See અહીંયા બધી ડિટેલ્સ ડિસ્પ્લે કરશે. ક્રિશ્ચિયન પાસેથી મળ્યા છે 2 lakh અને અહીંયા આગળ આ અમાઉન્ટ લાયબિલિટી ટુ બી બુક્ડ એમાં બતાવશે. આ અમાઉન્ટ ખાસ લખવાની છે કારણ કે હમણાં આપણે ટેક્સ લાયબિલિટી બુક કરશું એટલે 21,428.57. આ ફિગર ખાસ યાદ રાખજો. હવે આપણે ટેક્સ લાયબિલિટી બુક કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે ઓર્ડર નેક્સ્ટ મંથ કેન્સલ થાય છે એટલે આપણે મંથ એન્ડિંગમાં અહીંથી ડેટ ચેન્જ કરીને 1st મે લઈ લઈએ. હવે ટેક્સ લાયબિલિટી આપણે બુક કરીએ એના માટે અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સ લઈએ, જર્નલ વાઉચર અને એમાં સ્ટેચ્યુટરી એડજસ્ટમેન્ટ પ્રેસ ઓલ્ટર જે GST increase of tax liability. Additional details માં advance receipts for export. જેમ પહેલા આપણે જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરતા હતા એ જ એન્ટ્રી ટેક્સ ઓન એડવાન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ IGST અકાઉન્ટ. અહીંયા આગળ તમારે પેલી અમાઉન્ટ એન્ટર કરવાની છે 21,428
0.57. 2. IGST account. અહીંયા આપણે રેટ ને બધું નાખી દેવાનું 12% on 2 lakh. GST details માં ledger name Christian. અહીંયા આપણે tax liability book કરીએ છીએ. If you need, you can take a screenshot of this so as to understand it properly later on. Now he cancels the order on 1st of May. ઓર્ડર કેન્સલ થાય છે એટલે આપણને જે એડવાન્સમાં પૈસા મળ્યા હોય આપણે એને પાછા આપી દેવા પડે 2 લાખ. એટલે એના માટે આપણે પેમેન્ટ વાઉચર સિલેક્ટ કરવું પડે અને એમાં પાછું નેચર ઓફ પેમેન્ટ refund of advance receipt by Christian. $2 lakh against reference to cash. Original receipt details તો એ receipt number 1 હતો અને એની date 1st April હતી. એને પાછું પેમેન્ટ આપી દેવાનું પણ એ પેમેન્ટ કોની અંડરમાં કરવાનું છે? રિફંડ ઓફ એડવાન્સ રિસીટ. હવે આપણે પેલી ટેક્સ લાયબિલિટી એ ડિક્રીઝ કરવી પડશે એના ઉપરની. એના માટે આપણે જર્નલ વાઉચર લઈ લઈએ. અહીંયા સ્ટેચ્યુટરી એડજસ્ટમેન્ટ જીએસટી ડિક્રીઝ ઓફ ટેક્સ લાયબિલિટી અને હવે એમાં શું કરશું? શેના માટે છે તો કે જો આ રહ્યો ઓપ્શન cancellation of advance receipts for exports. હમણાં જે જર્નલ એન્ટ્રી કરી હતી જર્નલ 1 એનાથી ઉલટી એન્ટ્રી કરીએ એટલે બાય કરીને IGST લઈ લઈએ. $21,428.57. 2. Tax on advance. એટલે જો બે 00 થઈ ગયા જો એડવાન્સ રિસીટ નો નંબર 1 હતો. એડવાન્સ રિસીટ ની ડેટ 1st એપ્રિલ હતી. રિફંડ વાઉચર નંબર એ 1 હતો પણ એની ડેટ 1st of May હતી અને લેજર અકાઉન્ટ ક્રિશ્ચિયન હતું. આ બધું એમાં નાખી દેવાનું. ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. That's it. બેલેન્સ શીટ જોઈ લ્યો નીલ થઈ ગયું. આ એન્ટ્રી કર્યા પછી બેલેન્સ શીટ નીલ થઈ જવું જોઈએ. એકવાર GSTR 3B સોરી GSTR 1 એ પણ જોઈ લઈએ. That's it. No transaction. અહીંયા પીરિયડ આપણે ચેન્જ કરીને જોવું હોય તો 1st May to 1st June. Here it is. 1st May ના આપણે એન્ટ્રી પાસ કરી હતી એટલે 1st May to 1st June આ મંથલી રિટર્ન છે એટલે 1st May to 1st June જુઓ તો હવે જે આપણે એન્ટ્રી કરી પહેલા જે આપણે એન્ટ્રી કરી હતી અહીંયા છે અને હવે બદલાઈ ગઈ જો એન્ટ્રી ક્રેડિટ ડેબિટ નોટ્સમાં માઇનસ થઈ ગઈ 2 લાખ એ માઇનસ થઈ ગયા અને ટેક્સ છે તો 21,428 એ પણ માઇનસ થઈ ગયો as a result of this entry. આ રીતે એ આખું ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થયું. So this is called advance receipts and cancellation before we actually deliver our services.
back to our index. We have covered all the points. See, advance receipts, cancellation, reversal of GST due to cancellation, exempt services, and export of services. Everything covered. આપણી ચોથા યુનિટની જે ઇન્ડેક્સ છે એ આટલી હતી અને એ આખું પૂરું થયું. અહીંયા આગળ તમારું ફોર્થ યુનિટ જે છે સર્વિસનું, જે સાવ કરતા સાવ નાનું યુનિટ હતું, એ અહીંયા પૂરું થાય છે. અને અહીંયા આગળ તમારો સેમ 6 નો ટેલીનો સિલેબસ પણ પૂરો થાય છે. રાઈટ? હવે મેં આ બધા ટોપિક્સ તમને ભણાવી દીધા. તમારી પાસે આ બધાનો વિડિયો બેકઅપ છે જ. You see my video lectures again and again to clear your fundas. અને જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ મેં કરાવેલા છે દરેકે દરેક લેક્ચરમાં આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલથી અલગ અલગ ટોપિક લર્ન કર્યા જ છે. તો એ બધા ટોપિક એની પ્રેક્ટિસ પહેલા મેં કરાવેલા એક્ઝામ્પલથી કરો. બીજું મેં વિચાર્યું છે કે હું તમને within 1 or 2 days એક માસ્ટર એક્સરસાઇઝ આપવાનો છું. એક એક્સરસાઇઝ યુનિટ 3 ની અને એક એક્સરસાઇઝ યુનિટ 4 ની. એટલે એકમાં બધા ગુડ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન અને એકમાં સર્વિસીસના ટ્રાન્ઝેક્શન. રાઈટ? એ બધા આપેલા હશે. તમારે બે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. એ સાથે તમારે યુનિટ 3 અને 4 ની કમ્પ્લીટ પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. પણ તમે એ માસ્ટર એક્સરસાઇઝ કરો એ પહેલા અત્યાર સુધીના જેટલા પણ લેક્ચર્સ છે જીએસટી ના, એ બધા જોઈ જાઓ, બધાની પ્રેક્ટિસ કરી જાઓ, પછી તમે એ એક્સરસાઇઝ કરજો. તો તમને વધારે આવડશે અને થોડુંક વધારે સારું આઉટપુટ આપણે લઈ શકીશું. કારણ કે અત્યારે તમારે લેબ નથી. બરાબર છે? લેબમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકતા નથી. એટલા માટે હું તમને ઘરે પ્રેક્ટિસ આપું છું. એ માસ્ટર એક્સરસાઇઝ છે એ હું તમને આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પીડીએફ સેન્ડ કરી દઈશ. તમે ડાઉનલોડ કરી દેજો અને એમાંથી જોઈ અને તમારા ઘરે પીસીમાં પ્રેક્ટિસ કરજો. જે લોકો પાસે પીસી નથી, લેપટોપ નથી, એ લોકો જો એના ફ્રેન્ડ્સ જો આજુબાજુમાં રહેતા હોય લોકલ લેવલે, તો બધા ભેગા થઈને એક જગ્યાએ પ્રેક્ટિસ કરો. બરાબર? જો તમને કન્વિનિયન્ટ લાગતું હોય તો. લેબ ક્યારે રીઓપન થશે, બરાબર, ફરીથી ક્યારે તમે કોલેજે આવશો, નથિંગ ઇઝ સર્ટન. કાંઈ નક્કી નથી. એટલે તમે લોકો અત્યારે ઘરે જ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. અને એ વધારે પ્રેક્ટિસ તમને મળે એ માટે થઈને જ મેં આ માસ્ટર એક્સરસાઇઝ વાળો આઈડિયા જે છે એ બનાવ્યો છે. બરાબર? બીજું એ કહી દઉં કે જીએસટી ના મટીરિયલ માટે હું ગ્રુપમાં જીએસટી નું મટીરિયલ પણ સેન્ડ કરી દઈશ તમારે રીડિંગ માટે. એ પણ હું ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી દઈશ વિધિન અ શોર્ટ ટાઈમ. અને ત્રીજું કે આ વખતે પ્રેક્ટિકલ લેવાશે કે વાઇવા લેવાશે સેમ 5 ની જેમ, એ હજુ ડિસાઇડ થયું નથી. બરાબર છે? જ્યારે યુનિવર્સિટી તરફથી કાંઈ પણ ડિસિઝન આવશે whether to conduct practical or viva, at that time I will inform you in the group. જે કંઈ પણ થતું હશે ને હું તમને આપણા ગ્રુપમાં ઇન્ફોર્મ કરતો રહીશ. રિલેટેડ ટુ ટેલી, નોટ રિલેટેડ ટુ એની અધર સબ્જેક્ટ, પણ આપણે આપણા સબ્જેક્ટ પૂરતું જે છે એ જ્યાં ક્યાંય પણ એની ઇફેક્ટ આવતી હશે એ બધું હું તમને ગ્રુપમાં ઇન્ફોર્મ કરતો રહીશ. એ સિવાય તમારે કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે ગ્રુપમાં પણ પૂછી શકો છો, ઓર એલ્સ મને
પર્સનલમાં મેસેજ કરીને પણ તમારી ક્વેરી પૂછી શકો છો. આ આપણું આજનું સેશન નંબર 28 એ છેલ્લું જ સેશન છે અને અહીંયા આગળ આપણે જે છે આપણો સિલેબસ એ ફાઇનલી પૂરો કરીએ છીએ. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી એટલે જ્યારથી તમે ઓફલાઈનમાંથી ઓનલાઈન થઈ ગયા બરાબર ત્યારથી ટાઈમ ટેબલમાં તો 3 જ લેક્ચર હતા ઓફિશિયલી, પણ મેં ડેઈલી બેસિસ ઉપર એક લેક્ચર જે છે એ તમારા સુધી પહોંચાડવાનું રાખ્યું. એનું રીઝન એ હતું કે વિધિન ટાઈમ આપણો સિલેબસ જે છે એ સેટિસ્ફેક્ટરીલી પૂરો થાય. પછી ખોટી ઉતાવળ કરી અને લાંબા લેક્ચર કરવા અને ફટાફટ હું આમાં બધું કરતો જાઉં, આમાંથી આમાં જાઉં, ઓમાંથી ઓમાં જાઉં, તમને કંઈ ખબર જ ન પડે અને ઘડીએ તમારે વિડીયો પૂઝ કરીને જોવું પડે કે સર અહીંયા હતા ને એમાંથી ક્યાં ગયા એવું કાંઈ ન થાય. બરાબર, એટલા માટે મેં રોજ એક લેક્ચર તમારા સુધી પહોંચાડ્યો છે કે જેથી કરીને આપણો સિલેબસ કમ્ફર્ટેબલી પૂરો થાય અને રોજ તમે એની પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. ફરીથી કહી દઉં, તમે તમારા બધા સબ્જેક્ટ જે છે જનરલ ઓપ્શન જ છે, ખબર જ છે બરાબર. આ વખતે બધા સબ્જેક્ટમાં જનરલ ઓપ્શન જ છે. ઓકે, પણ જ્યાં સુધી ટેલીના પ્રેક્ટિકલની વાત છે, રોજ તમે બીજા સબ્જેક્ટ્સની પ્રિપેરેશન કરતા હો સાથે સાથે ટેલીની વધારે નહીં તો કાંઈ નહીં 30 થી 40 મિનિટ બરાબર 30 થી 40 મિનિટ તમે ટેલીની પ્રેક્ટિસ કરતા જ રહેજો કે જેથી કરીને તમને આ કંઈ ભૂલાય નહીં. અને ટેલીની જે કંઈ નોટ્સ છે એ પણ તમે સાથે જ લેક્ચરમાં જોઈ અને લખતા જજો. એના સ્ટેપ્સ પણ એવું લાગે તો જોઈને લખતા જજો, નહીતર ભૂલાઈ જશે. તમે એક દિવસે એમાં પ્રેક્ટિસ ન કરો ને એટલે વળી પાછું જૂનું હોય ભૂલાઈ જાય કે આપણે શું કરતા હતા ને કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતા હતા ને એ બધું ભૂલાઈ જાય. બરાબર, એવું કાંઈ ન થાય ને એટલા માટે. ઓકે, તો ફાઇનલી આપણે આપણો સબ્જેક્ટ જે છે એ કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. જે કંઈ પણ હશે અપડેટ્સ એ હું તમને ગ્રુપમાં ઇન્ફોર્મ કરતો રહીશ. માસ્ટર એક્સરસાઇઝ પણ હું સેન્ડ કરી દઈશ. ટેલીમાં જીએસટીનું જે કંઈ મટીરિયલ છે એ પણ હું ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી દઈશ અને બીજી કાંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હશે બરાબર રિલેટેડ ટુ પ્રેક્ટિકલ્સ ઓર વાઇવા એ પણ હું તમને ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી દઈશ. વિથ ધેટ I conclude this session and I declare the syllabus of Tally to be over. See you all. Goodbye.